The lecture series is intended for the general public and will be covering a wide range of topics from public health and space exploration to economics and world affairs. It is a great honor for us to be able to include in the inaugural lecture given by Ahmad Zwoil himself, you. You all know Ahmad Zwoil, but I want to tell you a little bit about him. Born in a small village in the Delta here in Egypt, he was the sole recipient of the 1999 Nobel Prize in Chemistry for his pioneering work into science, the science that studies chemical reactions on extremely short time scales, approximately 10 to the 15 seconds, that is, a millionth of a billionth of a second, or a femtosecond. Most recently, his research has developed the field of 4D electron microscopy for the direct visualization of matter behavior in the 4 dimensions of space and time. These developments are expected to have broad-ranging applications in nanotechnology and biomedical sciences. He holds the Linus Pauling Chair and is director of the Gordon and Betty Moore Center at the California Institute of Technology. He serves on numerous international boards, as you can well imagine, and in 2008 he was appointed by U.S. President Barack Obama to the President's Council of Advisors as the first science envoy to the Middle East. In recognition of his contributions to science and public life, Dr. Zwoil has received honors from around the globe, including 40 honorary degrees in the sciences, art, philosophy, law, medicine, and humane letters, the Grand Collar of the Nile, the highest honor this country bestows on its sons and daughters, and more than 100 international awards, including the Albert Einstein World Award, the Benjamin Franklin Medal, the King Faisal Prize. He's an elected member of academies and learned societies throughout the world, including the American National Academy of Sciences, the Royal Society in London, and many more. As you can tell, Dr. Zwoil does not need another award, but it is an honor to us to bestow on him the American University in Cairo's Presidential Medal. Dr. Zwoil.
8 times in its 92-year history. The honor is presented to people who, and I quote, have done extraordinary things for the advancement of Egypt and for human progress of the peoples of the world. I cannot think of a more deserving recipient than Dr. Ahmed Zouil. Sit down. Lisa, I have also something for you. Dr. Anderson is the new president of the American University in Cairo, and we are all proud. I do serve on the board, and we are proud of this appointment. It's a very unique appointment. Not only she's the president, but she's also a very distinguished scholar from one of the most renowned universities, Columbia University. So I'm going to surprise her because she gave me the highest honor of this university. But I'm also going to give her, I think it's the only place in the world that has this. There will be another place that will have it, which is مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. This one, and especially for Lisa and this university, this is the Nobel Medal. مساء الخير وكل سنه وانتم طيبين. هتكلم العربي لان الانجليزي بتاعي مكسر شويه. الحقيقه ان دي مناسبه سعيده جدا ان احنا نبدا من مؤسسه شايفين هنا زويل للثقافه والفكر والعلوم، وبالذات انه يجب ان يكون عندنا اشياء كثيره، مش لازم كل حاجه سياسيه، لابد ان يكون عندنا بعض المناسبات اللي زي ديت ان احنا نتكلم عن الفكر والعلم والثقافه. وانا سعيد جدا ان عملنا المشروع ده من خلال الجامعه الامريكيه، وان شاء الله اول محاضره، اول محاضره كانت هتكون في فبراير اللي فات عندما حدث الثوره العظيمه، لكن في فبراير القادم احتمال كمان يكون في المحاضره قبل كده هيكون في شخصيات عالميه في امسيه زي دي نتمتع بيها جميعا. انا في المحاضره الاولى لهذا المشروع عايز اكلمكم الحقيقه على مصر الامل، ودي فرصه تاريخيه ويمكن اول مره اتحدث فيها لكم الشعب المصري عن طريق القنوات التلفزيونيه عن مصر الامل. كلنا عارفين ان ثوره 25 يناير وانا عشتها نفسي هنا معاكم كانت عملت تحول جذري في طبيعه الوضع المصري، والحقيقه انه اتكتب كتير وانا مش هعيد اللي اتكتب قبل كده، بس عايز اقول انها ثوره كانت نموذجيه، واللي قدرنا نحققه في 3 اشهر او في 100 يوم انا بعتقد انها لحد دلوقتي تمثل معجزه في التاريخ الحديث. فدي ثوره نموذجيه، ديت ليست ثوره قبائليه او ثوره صراع ديني زي ما احنا شايفين في بلاد اخرى حاليا يقتل فيها الالاف ان لم يكن قريبا احتمال الملايين. دي ثوره كانت سلميه، كانت متحضره،
وما كانش فيها النزاعات اللي العالم كله عارفها لما بتحصل ثورات في التاريخ. ثورة نموذجية لأنها مثلت وحدة شعب أو أمة كاملة. كان بيصطلع نظري جدا وزي ما انتم عارفين في بلاد التحرير، المسلم والقبطي، الصغير والكبير، جميع أطياف المجتمع المصري كانت موجودة ومتحدة وملتحمة في هذه الثورة. فبتمثل وحدة شعب لم يراها التاريخ من قبل في عمل عظيم زي اللي حصل. أنا بعتقد كمان كان في رعاية إلهية لمصر في هذه الفترة. إحنا بننسى إيه؟ كلنا عارفين إن كان في فساد، وأنا حتى نفسي اتكلمت عن الفساد، سواء فساد فكري أو فساد علمي أو فساد مالي، كلنا اتكلمنا عنه. بس لم أتخيل ولم أتصور حجم الفساد اللي ظهر بعد ثورة 25. زي ما قلت في واحدة من المقالات العالمية، عمقه ومساحاته اللي موجودة في الفساد في جميع أركان الدولة كان حاجة لا يتصورها العقل. ورغم ذلك مصر محروسة وقدرت تمشي في هذا المشوار وتعدي مرحلة حرجة جدا. الموقف العالمي من الثورة دي، أنا شفت حاجات ومش عنديش وقت إن أنا أكررها كتير، عنديش وقت، لكن شفت حاجات عالمية بعتقد التاريخ هيذكرها بصورة لا يمكن لأي ثورة أخرى إنها كانت تحصل عليها. سواء كان شفت ده في البيت الأبيض أو شفته في كاليفورنيا أو شفته في فرنسا أو شفته في ألمانيا، جميع بلاد العالم في حاجة غريبة بيسموها بالإنجليزي tickled the emotions of the people حول العالم. ويمكن ذكرتها في مؤسسة الأهرام، هذكرها تاني هنا على التلفزيون، إن أنا وأنا في طريقي إلى القاهرة جيت عن طريق بوسطن. كانت المناسبة الحصول على دكتوراه فخرية. وعندما تحدثت بيسألوا يعني إن أنا عندي حاجة اسمها زي الكومنسمنت سبيتش. وعندما تحدثت تطرقت لحاجات كتيرة في الفكر والعلم والثقافة وعندما ختمت الكلمة تحدثت عن الثورة المصرية والأمل اللي ممكن الثورة المصرية تعمله ليس فقط في مصر ولكن في العالم العربي والعالم أجمع. وكما ذكرت لم أتصور إنه دولة يعني ناس ما أمريكان وشباب اللي هم في الكومنسمنت وأهاليهم اللي قاعدين، وإذا بي أفاجئ إنهم يعملوا حاجة اسمها ستاندينج أوفيشن. مش بيسقفوا احمد زويل وهم واقفين، هم بيسقفوا لمصر ولعظمه مصر. الحقيقه انه ده يبين فعلا ان الثوره النموذجيه، انتم الاعلام مليان على هي ليه ثوره وثوره تاريخيه ولا بعد ما بيقرا التاريخ ويشوف اللي حصل في الثوره الفرنسيه ولا حتى في شرق اوروبا ولا في امريكا اللاتينيه ولا مصر الحقيقه فعلا بالفعل عملت ثوره شعبيه شبابيه نموذجيه. ولكن الحقيقه بعد ما سبت هنا بعد الثوره انا سبت هنا في مارس، الحقيقه بعض الشواهد وبعض الحاجات اللي حصلت انا ما كنتش مستريح. كنتم عارفين انك قعدت صريح مع الشعب المصري. انا في اعتقادي انه الشواهد اللي شفتها لا تليق باسس الديمقراطيه اللي احنا عايزينها، ولا تليق بالقيم الدينيه اللي انا شخصيا اتعلمت عليها. فبتابع طبعا انا مصر واشوف من اقطع الطرق لنهب القطارات
لحرق بيوت العبادة، كل ده لا يليق بمصر، لا يليق بمكانة مصر، وكل ده مش هيدينا الديمقراطية. وزي ما هتشوفوا في الكلمة، كل ده مش هيدينا مصر اللي احنا بنقبل لها بالإنتاج القوي والعمل الجاد. احنا طبعا كل همنا دلوقتي بناء المستقبل، مفيش حل غير بناء المستقبل. وانا بقول لكم بكل امانه، اللي هيبني مستقبل مصر لازم يكون المصريين. مفيش حد تاني ابدا النهارده في العالم، لا الحديث ولا القديم، انك هتطلب منه وتقول له النبي ادينا عشان ابني مصر. لابد ان شعب مصر وشباب مصر هو اللي يشترك في بناء مصر. احنا عندنا زي ما قلت قبل كده 3 ابعاد لبناء مصر. في البعد السياسي، وبعتقد ان ده بيتمثل في الامن والاستقرار في البلاد. وفي البعد الاقتصادي اللي يقول لك انه مش هتبقى صعب في الاقتصاد يبقى مش امين. لا يمكن ان بلاد تطلع بثورات، وثوره بهذا الحجم 85 مليون، وتتوقع ان غدا مرتباتنا هتزيد 10 اضعاف، كل واحد هيركب عربيه والمواصلات هتبقى مش عارف ايه. ده كلام مش مظبوط. هتبقى في صعوبات ولازم نعرفها جميعا ان في صعوبات، ولكن ده مش معناه ان احنا ما نقدرش نتغلب عليه، وده مش معناه ان مش مصر قادره على انها تحل المشكله الاقتصاديه الحقيقيه في البلاد. وعشان تعمل كده تحل المشكله الاقتصاديه، ايها الاخوه والاخوات، ما فيش حل غير النهضه المصريه. خليني بس اديكم نبذه بسيطه جدا على وضع مصر حاليا الاقتصادي واللي احنا عايزين كلنا. مصر الرقعه الزراعيه بتاعتها اقل من 6%. فما نقدرش، طبعا الزراعه مهم جدا وعامل اساسي في تاريخ مصر وسيبقى في التاريخ القادم في العصر القادم، ولكن لابد من وجود حلول اخرى بجانب الرقعه الزراعيه الصغيره لدخول العالم الحديث، لمواكبه العالم الحديث في الانتاج. نعتمد على موارد قناه السويس، ونعتمد على بعض الغاز اللي موجود للتصدير. فبالتالي احنا ما عندناش الموارد اللي تخلينا نقول مثلا احنا عندنا بترول يكفينا 50-100 سنه ونقدر ننتجه ونبقى اغنياء. فامال عندنا ايه؟ عندنا 85 مليون مصري. وال 85 مليون مصري دول وال 85 مليون مصري دول لما يكونوا على الكفاءة العلمية والعالمية الحديثة وبيعملوا وبينتجوا على المستوى العالمي، يبقى كل المشاكل اللي احنا بنتكلم عنها دي حلها بسيط جدا. انا في اعتقادي وديت يعني مش معضله، انا بقالي يمكن 20 سنه بتكلم ده، بس اكتر واكتر اخر 12 سنه. مش ممكن هيكون في حل للقضيه الاساسيه في مصر الا باعاده هيكله التعليم والبحث العلمي. لا يمكن. تعليم قرن 21 غير تعليم القرن العشرين. الولايات المتحده الامريكيه حاليا تنظر الى اعاده تركيبه التعليم في القرن 21، لان اللي بيتعلمه دلوقتي ابني وابنكم غير اللي انا اتعلمته لما كنت طالب. هنستخدم الفيسبوك ولا هنستخدم الانترنت ولا هنستخدم ايه ولا كل طبيعه حتى المعلومه دلوقتي مختلفه بالمره. يعني كنت دايما بضحك مع الاصدقاء ان انا كنت بقطع بونيه من الاسكندريه الى القاهره عشان اروح مركز قوي وانقل في
او الورقات العلميه على الورق الكربون ده، وفي اخر النهار اخذ القطر تاني ارجع تاني الى الاسكندريه وانا معيد. النهارده يقولوا شباب انت بتشوف تعليم. طب يبقى ما معنى التعليم في هذا القرن؟ ودي مش سهله، ده مش سؤال سهل. واللي يقول لك ان هو عارف الحل بالكامل، بقول لكم الولايات المتحده الامريكيه عندها صعوبه في ازاي تعمل هيكله او ستراكشر بالنسبه لمنظومه التعليم في القرن ال21. ده معناه ان احنا كلنا لازم نعمل سويه لوجود الرؤيه الواضحه لمنظومه تعليميه حديثه لمصر عشان رفع كفاءه الانسان المصري العلمي والثقافي. وبالتالي كان من 12 سنة عندنا حلم كبير جدا لمصر. الحلم ده كان المشروع القومي للنهضة العلمية. وده على فكرة اتعمل بقانون سابق مع النظام السابق، بس توقف لأسباب كلكم عارفينها، ولا أحب إن أنا أتكلم عنها، ولا أحب إن أنا أتساءل عليها في هذه الليلة. احنا دلوقتي بنبص على المستقبل مش على الخلف. وبالتالي ما نفعش ما مشاش المشروع بالمعنى كده بسيط. المشروع ده مشروع قومي اللي كنت بحلم. الحقيقه الفرص برضه حاولنا كذا مره الى ان جاءت الثوره المجيده. بقيام الثوره ووجود حكومه جديده تعمل على انها عايزه تغير في وضع التعليم والبحث العلمي، ووجود بالذات الدكتور السيد رئيس الوزراء، وحماس above all طبعا حماس السيد المشير شخصيا للمشروع القومي، انشأت زي ما حضراتكم عارفين مدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا. المدينه دي لها ستراكشر، بعد الساعات بنتكلم عنها على انها جامعه، بس هي ليست جامعه. هي عباره عن منظومه متكامله بملخص بسيط جدا انها تدينا احدث ما توصل اليه العالم في التكنولوجيا الحديثه. وبطريقه جماعيه بيسموها يعني زي ما انتم عارفين التيم وورك او العمل الجماعي، مش منفرده، وما فيش فلان يملكها ولا علان مش عارف ايه، غير قابله للربح، واساسها الاساس فيها كل اي حاجه هيجي منها لازم يدخل تاني لهذه المدينه. فعندنا مراكز تميز فيها، هيبقى فيها جامعه على احدث المستوى العالمي لتدريس العلوم الحديثه والتكنولوجيه، وهيبقى في حاجه اللي هي حدائق التكنولوجيا او اللي بيسموها التكنولوجي بارك. وبعدين اهم حاجه في الاخر انها لازم تطلع للسوق العالمي، ولازم نكون مشاركين. احنا لا اقل من حتى تايوان، ولا اقل من امريكا الجنوبيه، ولا اقل دلوقتي من العملاق الكبير الصين وهي بتطلع وعندهم فقر كتير، ولا الهند اللي طبعا كلكم بتسمعوا على الحاجات دي، يعني الهند اللي هي عندها فقر كبير جدا ورغم هذا عندها التميز العلمي العالمي. وعليه بعد مقابله السيد المشير وبعد العمل الجاد بتاع مجلس الوزراء قدرنا ان احنا فعلا نحصل على الصوره او القرار ببدء التنفيذ في هذا المشروع القومي. وانا يعني بشتغل تقريبا 12 ساعه في اليوم هنا دلوقتي ان احنا بس نحط الاساسيات. كونا مجلس امناء، ومجلس الامناء ده عالمي، وفي مجلس امناء ثاني مهم اللي هو التنفيذي، وبالتالي وطني تنفيذي. وبالتالي وعلى فكره عندنا في مجلس الامناء
6 حائزين على جائزة نوبل. أنا بقول لكم ده كلهم وافقوا، يعني ده مش حلم، ده كلهم وافقوا. ورئيس جامعة كالتاك ده مش تعرف فيها، ورئيس جامعة الامريكية، وعندنا برضو رجال في الفاينانس او بيسموه ايه بالظبط كده، فيري جود بزنس كمان. وعندنا بعض الحقيقه عاملين لها ربط عالمي. عندنا برضو اكبر شخصيه من الصين اللي هو بيرعى كل الاعمال العلميه في الصين، يعني نتكلم على يمكن 50 بليون ولا حاجه زي كده، يعني حاجه هو يعرف جيدا ماذا يحدث في الصين. في اعتقادي انا ان الصين اذا قوه ناو في الانتاج مهم جدا نشتغل معاه. وعندنا اوروبا وطبعا الولايات المتحده الامريكيه ومن مصر عندنا رموز، طبعا ده ما اكتملش لسه بس عندنا رموز نشترك فيه مثل الدكتور محمد بني. وعندنا كمان الحقيقه بجانب كل هذا عندنا بعض الناس اللي هم فعلا فاهمين دور العلم والتعليم، اللي كان بيشتغل في البنك الدولي زي الدكتور احمد في ناس كتيره جدا من زي الدكتور مصطفى السيد في كتير جدا جدا هيكونوا مشاركين في هذا المشروع الكبير. احنا عندنا مقر دلوقتي سوف نعمل فيه، محتاج شويه تصليحات وحاجات زي كده بس هيتعمل في اقرب وقت ممكن، وان شاء الله قريبا يجتمع المجلس التنفيذي لبدايه وضع خطه الطريق. في حاجه مهمه جدا في هذا المشروع احب ان انا اقولها كمان، انه ده مش معزول. يعني انا اعتقد معانا سيد الوزراء، مش شايفهم كويس عشان الضوء، بس معانا سيد الوزراء بالظبط كده، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التعليم. وفي الحقيقه انه ده لازم يرتبط بمنظومه التعليم والمؤسسات البحثيه اللي موجوده في مصر والعلماء المتميزين اللي موجودين في مصر. فالمعيار اللي عندنا المعيار الاساسي بما انها غير قابله للربح، المعيار الاساسي هو التفوق العلمي لا اكثر ولا اقل. يعني اؤكد لكم طول ما انا عايش ان كلمه واسطه ديت مش موجوده. أنا في اعتقادي إن ده هيكون من الحاجات المهمة جدا إن احنا نربط مع كل مراكز التميز. وحتى أنا كلمت مع الدكتور عمرو على أساس كمان والسيد وزير التربية والتعليم على أساس إن احنا كمان نربط ببعض مدارس التفوق اللي هو بيفكر فيها، وعايزين نعرف كمان مين الباحثين الجادين العلماء المتميزين ومراكز البحث المتميزة عشان يكون في ربط قومي للبحث العلمي وليس فقط لمكان واحد. عشان كده الحقيقة لسه النهارده كنت عند السيد المحافظ البنك المركزي وبدأنا حملة. طبعا الحكومة هتساعدنا بحاجات بس في نفس الوقت احنا قلت قبل كده وكرر مرة تانية ده مشروع مصر القومي. مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا هي مشروع مصر القومي. مجلس الوزراء كان شاكرا نسميها باسم لسبب ان هو بس كعالم نقدر يكون لها منظومه مع العلماء اللي في الخارج او لها معنى مع العلماء الخارج والمؤسسات العلميه زي ما المانيا بتعمل ماكس بلانك انستيتيوت. ماكس بلانك برضه واحد حصل على جائزه نوبل بالنسبه لالمانيا، وهم ده اهم المؤسسات العلميه دلوقتي في المانيا هي الماكس بلانك انستيتيوت. لكن المشروع مشروع قومي مش مشروع بس احمد. وبالتالي وعليه انا كنت اقترحت للمؤسسات العالميه ان احنا نكون صندوق، عشان لازم المشروع ده
عشان ما حدش يجي بعد كده 50 سنه 100 سنه ما يقدرش يغير في المنظومه الاساسيه ده. لازم يكون له استقلاليه اداريه، عشان كده في مجلس الامناء، ولازم كمان يكون له استقلاليه ماليه. لو ما عندكش استقلاليه ماليه ما تقدرش تشتغل. وعليه احنا الحقيقه اقترحت انا ان يكون في وقف مالي من الشعب المصري اولا، عشان نثبت للعالم كله ان احنا جادين وان احنا قادرين على هذا العمل، ثم بعد ذلك نتلقى من العالم الخارجي. طبعا انا متاكد العالم العربي هيساعد، بس بيقولوا زي ما بيقولوا كده دارج الكره في ملعبنا احنا الاول. لابد ان احنا نرقى المسؤوليه ونوري العالم كله المصريين قادرين على انهم يعملوا نهضه علميه قويه. فانا حضراتكم كنت اقترحت على العالم الخارجي انه كلمه لها معنى عندي وعندكم، وهو انه اقترحت كلمه فند اسمه ريد، READ، والحروف دي بتستند الى Renaissance in education and development. عايزين نعمل نهضة في التعليم وفي الإنتاج عن طريق الحسابات. والكلمة لها معنى جميل جدا ليه؟ لأن زي ما انتم عارفين دي كانت أول كلمة تنوير في القرآن الكريم، كلمة اقرأ. دلوقتي عملنا الفند فعلا، والحكومة شاكرا بدأت تتعامل معنا عن طريق الصندوق. وكنت النهارده عند السيد محافظ البنك المركزي، هو اسم الحساب هيبقى أي شيء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، حساب رقم 1000 والسيد المحافظ هيعمل كل التسهيلات على ان ده يبقى هو نفس الرقم في جميع بنوك مصر، مفيش مشكله في هذا. وانا على فكره عشان التاريخ حطيت اول تبرع في ده لفتح الحساب. انا عايز اختم قبل فتره الاسئله والاجابه عن حاجه بقول فيها التاريخ والامل. التاريخ والامل. انا عارف الوضع صعب، وزي ما قلت لكم مليون مره انا عايش في مصر، انا مش خواجه، انا عارف كويس جدا، وعارف ان الحاله الاقتصاديه صعبه، وعارف ان احنا طالعين من ثوره، بس لازم دايما نحطها في منظومه. لازم نبص على in perspective في الحقيقه، بمعنى انه احنا دلوقتي 100 يوم مش هنقدر يعني نغير في الحكومه بسرعه كبيره جدا. لازم كلنا نتلاحم في الرؤيه عشان خاطر مصر تعدي المرحله دي. وهل ده معناه ان احنا اول مره نعملها في التاريخ المصري؟ ده مش مظبوط. يعني انت لو ترجع بس الحاجتين عشان ما نطولش اكتر من كده، هتلاقي انه، وانا يمكن اتكلمت عنه في مكتبه اسكندريه السنه اللي فاتت، هتلاقي ان احنا وصلنا في عهد المماليك لأسوأ ما كانت عليه شعوب العالم. الفساد والفقر وعدم التعليم ويعني لو تقرا اي كتاب عن عصر المماليك تعرف بالظبط وضع مصر في هذا. وكان العالم كله بيفكر فينا ان احنا بتوع مش عارف الحريم وبتوع الحشيش وبتوع مش عارف ايه، يعني ما كانش فيه اي حاجه تبشر ابدا. ولكن انا كنت دايما مقتنع ان لابد مصر تطلع وتغير ده. فبص ايه اللي حصل بعد عصر المماليك؟
جالنا واحد اسمه محمد علي، على فكره ما كانش مولود هنا حد في مصر، وكان امي، لكن محمد علي كان عنده رؤيه. محمد علي التاريخ بيعيد نفسه، اهم حاجه شافها في اسس النهضه المصريه كان التعليم. فاللي عمله محمد علي انه بعد ناس زي رفاعة بن الطهطاوي، واللي هي المدارس العظيمه اللي بعد كده طلعت اللي زي طه حسين وكل الناس اللي راحت فرنسا ده، وحصلت الثقافه او وجود الثقافه او ترجمه الكتب الفرنسيه الى العربيه، واصبحت في فتره قصيره نسبيا اصبحت مصر قوه عظمى في الشرق الاوسط. فالعمليه يعني مش محتاجه زي ما بيقولوا عبقري، العمليه واضحه جدا انك انت بالعمل الجاد وبالرؤيه الحقيقيه تقدر تتعدى كل الصعاب. اقول لكم ما كانش في حاجه ابدا تبعث الامل في هذا الوقت اللي هو قبل محمد علي، وعملنا نهضه كبيره جدا فكريا وادبيا وعلميا وعسكريا، كل ده حصل واصبحت مصر هي الرائده. وانا بعتقد حتى تاثيرنا على العالم العربي وتاثيرنا على كتير جدا في القاره كان نتيجه النهضه اللي حصلت واكتملت بالنوابغ اللي احنا شفناهم في اوائل القرن اللي فات، في الفن، في العلم، في الادب، في غيره. كل ده كانت نهضه مصر الحديثه في هذا الزمان، وهو ده اللي احنا بنحبه. احنا لابد من عمل نهضه، ولو ركزنا كل جهدنا في الكلام الديالوجز بتاعت الماضي، هل زويل ناصري ولا ساداتي ولا ده ولا ده، ورجعنا مقالات ومقالات ومقالات وبتاع، بس احنا عايشين في الماضي ليه؟ النهضه معناه ان احنا هنعمل حاجه ونطلع للمستقبل، والعالم دلوقتي اسرع بكتير مما كان عليه. افتكر انت كنت تاخد زي ما كنت انا باخد القطر مثلا بين مش عارف ايه ايام لما كنت تعبر المحيطات محتاج السفر عشان تعبر المحيط، النهارده تروح من هنا مش عارف في كاليفورنيا في نفس الوقت. يعني اصبح المسافات قصيره جدا وعامل الزمن مهم جدا، وما يجبش ان احنا نضيع وقتنا. تضييع الوقت مش هيجيب فايده، احنا لازم ننظر للامام وننظر للمستقبل. دي كانت فتره المماليك، حاجه قريبه جدا. دي اخر بس مثالين انا فكرت فيهم، حاجه قريبه جدا. حرب 67 انا عشتها، انا كنت في البكالوريوس في 67 وكنا مكسورين بالكامل. انا طلعت في الشوارع بنقول طف النور ولبسنا كاكي، وعندي صوره وانا لابس الكاكي ومش عارف. طيب وبعدين اكتشفنا ان احنا هزيمه ساحقه في 67. هل مصر انكسرت؟ كلنا كنا بنبكي وعلى حال مصر وانا فاكر لما طلعت امريكا في الاول في 69 كان العالم كله بينظر لنا اللي جايين من مصر على انهم دول لا عارفوا يعملوا حاجه، وبعض الناس طبعا متعصبين فاكرين ان احنا بلاد الايمان ومفيش علم ومفيش. لكن 67 ل 73 وتحرير الارض المصريه والعمل دلوقتي اللي موجود بعد 73 انا بعتقد يثبت ان المصري قادر على انه يتعدى الصعاب والنكسات. احنا في وقت صعب ده بالتاكيد، احنا عندنا مشاكل ده بالتاكيد، احنا العالم دلوقتي بينظر لنا وعايز يشوف احنا هنروح فين ده بالتاكيد. بس مصر قادره على صناعه التاريخ الحديث وعلى عمل النهضه. محدش عمال زي ما قلت تكرارا ومرارا غير المصريين انفسهم. انا بختم ان انا بقول لكم ان انا متفائل جدا
وانا عارف ان انا لما بقول الكلام ده بعض الناس بيقولوا الدكتور زويل ده راجل في العلم مش فاهم حاجه في الدنيا، لكن انا قلت الكلام ده السنه اللي فاتت في مكتبه اسكندريه. انا قلت هذا الكلام في مكتبه اسكندريه في يوليو السنه اللي فاتت قبل الثوره، وانا مش منهم اللي هم عايز يقول ان انا كنت متاكد وان الثوره هتيجي وانا انا بقول ان انا كل اللي انا قلته في هذا الوقت ان مصر التغيير بالظبط حرفيا كده، قلت التغيير هيحصل اسرع مما تتوقع. طب ليه انا قلت كده؟ راجل عالم، ازاي بقى ركبتها انا كده؟ ركبتها بحاجتين بس، ركبتها لاني عندي ثقه تامه في شباب مصر. نمره واحد، انا جاي النهارده الجامعه الامريكيه كلها مليانه بالالوف، من التحرير بالابواب هنا ناس واقفه عايز تسمع. هل في الدنيا شعب يبقى ناس عايزين يسمعوا واحد زي حالاتي وقاعدين وعايزين يتعلموا الدنيا رايحه فين ونقول عليه ان ده شعب غير واعد؟ ده مش كلام. الحاجه الاخيره ان انا هستخدم كلمه استعيرها الكلمه بتاعت استاذنا الكبير جمال حمدان. مصر لها عبقريه خاصه، مصر لها عبقريه المكان والزمان والتاريخ والسياسه، ودايما العبقري في الاخر بينجح. وشكرا. وفي ناس عندنا كتيرة جدا تقدر تعمل العمل اللي انت عايزه ده، وخليني بس اركز على النهضة لرفع شأن مصر ان شاء الله. It's going to be hard for Dr. Zwoil to follow that kind of inspiring speech with the kinds of comments and so forth that are usually elicited by questions, but he did agree, as you heard, to take questions and comments for a little while, and so the floor is open, and I will recognize people in a variety of places right there. There are microphones, so please wait. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعيد جدا في هذه المحاضرة القيمة الدكتور زويل محمد الفار جامعة المنصورة. أنا بعتقد إن المحاضرة دي اسمها مصر والأمل، يلقيها أمل مصر الدكتور زويل. الدكتور زويل من 11 سنة في مبنى الآراء معانا المرحوم عبد الوهاب بن ضاوع، وقال فيه أنا بفكر نعمل نهضة علمية لمصر، وأؤمن بأن شعب مصر قادر على هذا. وأنا حضرت هذه الندوة وقلت له وقتها ليه ما نعملش حاجة صغيرة زي بتاعة الدكتور محمد غنيم العظيمة. قال لي لابد أن نفكر
ثينك بيج، ده اللي انا فاكره قاله بالظبط من 11 سنه. ولدينا الاراده ولدينا الشعب الذي يستطيع ان يقوم بهذا. ولهذا انا بقول تعليقا في كلمه واحده ان دكتورنا العظيم الدكتور زويل يمتلك من الاراده القويه التي تعطي للشباب هذا الدرس. 11 سنه ينتظر ليحقق حلمه، ومصر كلها معاك، والف مبروك على مدينه زويل. ان شاء الله. اولا مساء الخير يا دكتور زويل، احنا سعداء جدا بوجودنا مع حضرتك. انا بكلم حضرتك، انا وعندي اطفال صغيرين، وكنت من الناس اللي كانوا موجودين في ميدان التحرير عشان خاطر مش مستقبلي، عشان خاطر مستقبل اولادي. فانا عايزه وعد من حضرتك ان انت مش هتتخلى عننا وعن شعب مصر، عن الامل اللي قدامنا. وعايزه اقول لحضرتك على حاجه كمان، اذا كان في امكانيه ان مدينه زويل يبقى ليها ربط او تشابك بالمحافظات. احنا عندنا في محافظات مصر في موارد مدفونه محدش يعرفها، موجوده في سيناء وفي معظم محافظات مصر. فهل في امكانيه ان يكون في ايجنت او مركز ابحاث صغير لمدينه زويل في هذه المحافظات يكتشف هذه الموارد، يعمل على تنميتها بالبحث العلمي، علشان يبقى في عمل من يعني علم على الواقع نفسه؟ شكرا. الحقيقه سؤال يعني كويس، لان انا كمان كان يجب اتطرق نقطه مهمه للست، وهو انه عشان يبقى فعلا مدينه زويل لها تاثير على النهضه المصريه، لابد ان يكون لها رؤيه بالنسبه للوطن ككل. الوطن ككل. وبالتالي يعني احنا اوريدي بدانا مع اثنين. طبعا احنا ما نقدرش نعمل كل حاجه دلوقتي خطوه خطوه، والا هتبقى مشكله كبيره جدا ان احنا نوعد بحاجات وبعدين ما نعملهاش. مثلا الدكتور مجدي يعقوب مثلا هو على مجلس الامناء، وانا اتمنى ان اشوفه بكره لان هو جاي من لندن، على اساس ان احنا هنعمل ربط بين المدينه زويل والمعهد في اسوان، وبالتالي يبقى لنا في يعني زي ما بيقولوا بريدج او حاجه مع الصعيد في عمل جينومي طبي وهكذا. كذلك مع مثلا الدكتور غنيم في المنصوره، ممكن جدا هو دلوقتي بيعمل ابحاث هو والمجموعات المختلفه في المنصوره على الخلايا الجذعيه. احنا هيبقى عندنا ابحاث علميه متطوره في هذا، فهيبقى في تعاون. ممكن نروح سينا، ممكن نروح، بس ما اقدرش اقول لك بامانه ان احنا على طول كده من اولها هنقول ايه، احنا عندنا خط 50 وهنعمل كل ده في 6 اشهر او سنه، ما نقدرش، بس عندنا الرؤيه الواضحه ان ازاي نربط بكل المراكز المتميزه في الوطن. We're going to go over there, right here. نور مساء دكتور. دكتور زويل، انا واحد من جيل شاهد على 40 سنه تدريس في مصر، وده رايي شخصي. واعتقد انه ده راي الذاكره الجامعيه او العقل الجامعي في مصر. يعني انا بتوقف عن 3 مشاهد في حياتي الشخصيه دول في الذاكره، يعني دول تقريبا اهم 3 مشاهد في حياتي. المشهد الاول كان مشهد وفاه ناصر سنه 70. المشهد الثاني انتصار مصر في 73. المشهد الثالث نوبل زويل مصر. دول اهم اعتقد 3 مشاهد في حياتي الشخصيه. انا شايف الدكتور زويل يعني اصبح احد اهم الايقونات المصريه، مرادف لخوفه وافراع، وما بقولش كلام في استطراد او شايف ان احنا برضه تفننا في تضييع الفرص المصريين. وبسال يعني السؤال اللي انا بطرحه على حضرتك، يعني هل هناك مانع في ان الدكتور زويل قامته وقيمته العلميه العظيمه يعني ليه ما يتولاش قاطره العلم عموما في مصر والبحث العلمي في مصر؟ يعني هل مشروع زويل كفايه؟ احنا طمعانين في اكتر من كده، طمعانين في كل شوف كالعاده خليني
خليني اكون صريح معاك. اللي انا عايز كل امانه دايما دي طريقتي يعني. في ناس اجلاء جدا في هذه البلد، انت لسه بس ما شفتش. تصور بالك احنا 30 سنه كان في صندوق كده اسود، الناس الكويسه ما طلعتش. فمش احمد زويل بس الواحد دايما احمد زويل لوحده يقدر يحل مشاكل، ولكن ناس ممتازه هنا او ناس هنقدر نشتغل معاها. في وزراء على فكره كويسين جدا لعلمك، يعني المشروع ده ما كانش ممكن يتم دلوقتي اذا ما كانش في بعض الوزراء الصادقين واللي اشتغلوا شغل. فانا في رايي ما نظلمش بسرعه، يعني انا في رايي ان كمان مش عايز اخد ان انا حلال كل الامور. انا في اعتقادي ان شاء الله بوجود المناخ الصح، وانا مسافر المره دي عندي احساس غير العادي. قبل كان بيجي لي قبل كده احباطات فظيعه، كل مره كنت اسيب مصر كان عندي احباط كبير جدا. لكن الحقيقه في تفاؤل، يعني قلت لحضرتك السيد المشير نفسه متحمس جدا. مجلس الوزراء طلع قرار رسمي بالاجماع على المشروع بتاع المدينه، ففعلا لابد ان نعمل جميعا سويا. وانا واكد على ان اهم الحاجات اللي هتعملها المدينه كمان، ودي نقطه يمكن مهمه اقولها، انه في مشروعات كتيره جدا الناس بتحلم بيها في مصر، بس في بعض المشروعات الناس بتختلف عليها. واحنا عندنا دلوقتي عن طريق المدينه وعن طريق مجلس الامناء عندنا الاليه ان احنا كل المشروعات القوميه الكبيره دي اللي هي ملايين الدولارات لازم تدخل عن طريق المدينه، تندرس علميا سواء بناس ممتازين في الداخل او الداخل والخارج، ونعرف ايه ابعادها وايه اللي يجب نعمله وايه هل نصرف عليها ولا لا، هل نطلع من المياه للصحراء للفضاء. كل دي مشروعات قوميه لازم مصر نفكر فيها لل50 سنه الجايه حتى. وبالتالي من اهم القضايا اللي احنا مهتمين بيها هي قضيه التعليم، قضيه برضه الانتاج، قضيه التعليم هيكون لنا تعاون مع الساده الوزراء اللي هم المهتمين بهذا. مساء الخير يا دكتور. انا اسمي سامح مكرم عبيد. انا مواطن مصري. انا متفق مع حضرتك تماما انه العلم هو مقدره التنميه، ومش لازم بس نبتدي فيه النهارده، كان لازم نبتدي فيه من 50 و60 سنه. انما اعاده تاهيل التعليم ده نتائجه هتبان على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل. يجب في المرحله الحاليه الآنية نبتدي نهتم بإعادة تأهيل خريجينا اللي اتخرجوا من المدارس ومن الجامعات المصرية. يجب إعادة تأهيل العاملين في قطاع الأعمال الحر. يجب إعادة تأهيل العاملين في الحكومة، 6.5 مليون عامل في الحكومة، يجب إعادة تأهيلهم. يجب لو إحنا عايزين ننمو السياحة نعيد تأهيل العاملين بالسياحة، لأن السياحة ما هياش خطوط وشواطئ، لا ده عاملين. فعندنا مشروع إعادة تأهيل المواطن المصري في المدى الثاني. يعني سؤال، هل مشروع مدينة زويل هل ممكن يتبنى هذا الجزء ده او يزقه مع مجلس الوزراء والمجلس العسكري؟ احنا نعمل مشروع قومي لاعاده تاهيل خارجنا ان شاء الله يا رب، بس نعلمه. لا ان شاء الله ده فكره، ده مهم جدا للانتاج القومي. أنا بس لو سمحت تستنى دورك، لأنه في ناس بتستنى. بسم الله الرحمن الرحيم. كابتن محمد علي، كلية التربية جامعة زويل. أولا برحب بحضرتك كثيرا في بلدك وبين أهلك وناسك. قبل ما ادخل القاعه يعني بسبب الاخبار والظروف اللي حوالينا تحس بتشاؤم شديد، لكن بعد المحاضره الفاضله بتاعت حضرتك حسيت بالامل، حسيت ببلاد التحرير وبعث من جديد. بشكر
إحياء الأمل في مصر والتركيز على المواطن. حضرتك عامل شعار مؤسسة زويل: الحرية، المعرفة، الإيمان. أنا بقول لحضرتك الشعب، العلم، زويل، إيد واحدة تتقدم إن شاء الله. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي سؤال يا دكتور بخصوص مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. هل سيكون فيها في تخصصاتها المعامل مفتوحة تبعا للفكر والاهتمام وليس فقط للشهادات؟ وهوضح بصورة بسيطة جدا. أنا مدرس مساعد في كلية التمريض جامعة القاهرة. سافرت لمدة 3 شهور في عمري كله لأمريكية يونيفرسيتي اوف كاليفورنيا سان دييغو. اشتغلت في الفسيولوجي لاب لأن أنا فيري انترستد في الماكروفسيولوجي، ماكروفاسكولار فسيولوجي. في ال3 شهور عملت ريسيرش مع مجموعة with different majors بايو انجينيرنج وعلوم، وتم تقديمه في الايروسبيس ميديسن كونفرنس وتلقى السنة. لكن في مصر مفيش أي مجال إن أنا أشترك في أي أبحاث في أي مجال في أي فسيولوجي لاب باعتبار ان ده مش الميجر بتاعي. فهل في مدينه زويل يكون عندي امل ان هيكون في لابس زي ما قلت لحضرتك تستقبل الناس تبعا للاهتمام للانترست والفكر وليس فقط للميجر؟ شكرا. هو حضرتك الحاجات اللي زي دي بيبقى لها يعني تركيبه ومؤسسه معينه. يعني ده هيبقى فيه اولا طرق القبول في المدينه بالنسبه للجامعه، وبعدين هيبقى فيه برامج اخرى لغير الناس اللي هي داخله في الجامعه نفسهم عشان يحصلوا على درجات علميه. هيبقى فيه تركيبه، بس هي ما اقدرش اقول لك بالظبط هنعمل ايه دلوقتي لحد ما يجتمع بالنسبه. Another lady right here, right behind you. زويل، اهلا. انا هدخل على طول في السؤال. الف مبروك على جامعه. بس هتبرعي. بس اعرف الاول حضرتك اتبرعت. اتبرعت. هسال سؤال لانه كويس قوي قوي، حاجه حلوه قوي ان العلماء بتوعنا كلهم يبتدوا يعملوا مشاريع قوميه كبيره. وحضرت انا مناقشات كتيره على مشروع دكتور فاروق الباز اللي هو ممرض تنميه. حضرتك ده التركيز على التكنولوجي. مشروع دكتور فاروق الباز بتركز على الزراعه. ايه راي حضرتك في المشروع ده؟ وايه اللي وقفه او ايه في قولان كده حوالين المشروع ده بحكم حضرتك عالم؟ شكرا جزيلا. الحقيقه اولا نمره واحد انا مش خبير في الصحراء، ما اقدرش احكم عليه. لكن زي ما قلت قبل كده ان هو المشاريع القوميه الكبرى، يعني مشروع زي ده زي توشكا كده، ده تتكلمي على مثلا 30-40 مليار دولار ده الوقت اللي هو ينتهي فيه. ما يقدرش واحد بس يقول لك رايه فيه. فاحنا عاملين كجزء من تركيبه المدينه هيبقى في مؤسسه اللي هي ثينك تانك، مجموعه من الناس اللي هم بيفكروا. اي مشروع قومي كبير زي ده هندرسه، وهيقعد الناس اللي هم معاه والناس اللي ضده ونشوف نناقشه ونجيب خبراء من الخارج، وبعدين يطلع في الاخر وليه تقرير. من شباب مصر الكثير اللي استطاع ان هو يحصل على خبرات اجنبيه في خلال سفره او عمله لدى شركات اجنبيه، وعاد الى مصر في محاوله لاعاده بناء البلد. ازاي هيكون في تواصل ما بين حضرتك ومؤسسه زويل وما بين مجموعات الشباب دي القادره على حدوث وعلى تخطيط؟ دكتور زويل، باختصار كده I want to tell you that أنا واحدة من الحاكمين على جائزة أحمد زويل. أنا مش شايفك، هو فين؟ فين؟ هي حاسس على الجائزة. وبالفلوس اللي أخذتها من الجائزة فتحت أول حساب بنك وقدمت على جامعة الامريكية واتقبلت في واحدة من الجامعات وأنا بدرس هناك في واحدة. سعيد جدا. بس أنا عندي لحضرتك سؤال واقتراح في نفس الوقت. هو يعني موضوع ما حدش بيتكلم عنه في مصر، وأنا في وجهة نظري هو في نفس أهمية مستوى يعني التعليم وكده، وهي
الحروب كلها في العالم دلوقتي سببها مصادر الطاقه، تامين مصادر الطاقه، واحنا هنا في مصر ما ابتديناش نتكلم في الموضوع ده. يعني اتمنى ان تكون دي حاجه من الحاجات اللي تتبناها يعني مؤسسه زويل التعليميه وكده. وعايز اسمع من حضرتك تعليق عن الموضوع. شكرا. لا هو فعلا الحقيقه في مراكز التميز اللي احنا بنفكر فيها دي في حوالي 7 مراكز تميز هتكون على مستوى راقي جدا. واحده منهم بالظبط اللي انت قلتيها الطاقه، لان مش ممكن ابدا بلد زي مصر عندها القدرات في الطاقه الشمسيه مثلا على سبيل المثال او طاقه الرياح. ولو مصر فكرت انها مثلا خلينا نقول في الطاقه النوويه مثلا السلميه، لابد انها تفكر ان يكون عندها القاعده العلميه الصح في هذه الحاجه. فالطاقه جزء مهم جدا من تفكيرنا في هذا المجال. عايز اعرف ايه المجالات البحثيه بالتحديد اللي هتبقى موجوده في مدينه زويل، وهل التطبيقات السلميه للطاقه الذريه هيكون لها نصيب في هذه التخصصات في مدينه زويل؟ وشكرا. هو طبعا انا مش عايز ابقى رايي هو الطاغي في هذه العمليه. لابد من وجود يجتمع مجلس الامناء ويبقى في طبعا عندي افكار اللي انا بفكر فيها بالنسبه لمصر، بس لازم يكون لي مجلس الامناء يوافق عليها عشان نشتغل شغل صح وما تبقاش فرض. فالفكره هنا هو احنا بنفكر في حاجات زي الطاقه ومنها الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح والطاقه النوويه وغيره. بنفكر كمان في مشكله المياه في مصر، دي مهمه جدا والاحدث ما توصل اليه التكنولوجيا. عايزين نخش كمان في صناعات التكنولوجيا الحديثه زي البايو تكنولوجي، النانو تكنولوجي وهكذا. يعني عندنا تصور للحاجات دي، بس الصوره النهائيه لابد ان كل مجلس الامناء يوافق عليها. Okay, we have a gentleman standing here, a gentleman standing there, and then we're going upstairs. يا دكتور اولا مبروك وبارك لحضرتك على المشروع ده. وفي 3 اسئله بس بسرعه. واحد، قرينا في الجرايد ان المجلس العسكري وافق بشكل مبدئي الى ان يعرض على مجلس الشعب. فدي نقطه، هل يعني ده لسه مش كلام نهائي ممكن يبقى فيه كلام زي الشغل بتاع زمان اللي حضرتك مريت بيه ده ولا لا؟ نمره 2، هل لازم يكون يشترك او العمل مخصوص يدخل المؤسسه دي كل الناس في العالم العربي وكل يمكن في العالم اجمع هيكون حريص ان هو يحصل على الجائزه من المؤسسه دي؟ شكرا. بالنسبه لحضرتك السؤال الاول، انا متاكد لانه مجلس الوزراء بالاجماع صدق على مشروع القانون. يعني ده واضح ومعايا صوره منه، ما يقدرش يقول انه ما عملهاش. ما مشيتش من مصر من غير ما اخد صوره يعني. فانا معايا صوره منه ومصدق عليها وجميع الوزراء موافقين عليها يعني. مش كده ولا ايه؟ ومعنا الحقيقه 2 من الوزراء هنا يقول لك على طول. يا هو ممكن يقول يحلف اهو ده. وبعدين بجانب هذا كمان الحقيقه فكره السيد المشير عشان اكون بس واضح على التلفزيونات وكله، فكره السيد المشير ان هو نفسه راعي المشروع